আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি দর্শকা আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি মাদ্রাসার সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক হযরতুল আল্লাম জনাব মাওলানা কারি নুমান জাহাঙ্গীর সাহেব হাফিজাহুল্লাহ, কারি মাওলানা নুমান জাহাঙ্গীর সাহেব হাফিজাহুল্লাহ। আমি হযরতকে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن 7، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، وهي آية الكرسي. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد محترم उपस्थिति আমার মুখোমুখি একটা দরুদ শরীফ আমি পাঠ করব মেহেরবানি করে আপনারাও আমার মুখোমুখি পড়বেন আমি বলার পরে আপনারা বলবেন সহজ হবে اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن سعادة بزور بازونيس تانا بخشد خداي بخشندا داد حقرا قابلية شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست ما درد جہاں غیر خدا یار نداریم ما درد جہاں غیر خدا یار نداریم جز یاد خدا بند دیگر کار نداریم مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنے خطا سے مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنے خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیرے آقا عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مستضوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مستضوی ہے আমাদের ধর্মের নাম আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আমাদের ধর্মের নাম মোহাব্বতে বলেন আমাদের ধর্মের নাম জাতীয় ধর্মের নাম মনোনীত ধর্মের নাম একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ধর্মের নাম বলেন ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है
बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा दीन है तू मुस्तबी है। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। আমরা উম্মত হলাম মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। কথা বলেন ঠিক কিনা? বলেন আল্লাহু আকবার। প্রথমে একটু আমরা জিকির করব, আল্লাহ পাকের গুণগান গাইব। এরপরে আমাকে একটা নির্দিষ্ট বিষয় দেওয়া হয়েছে, ওই বিষয়কে সামনে রেখে আলোকপাত করার জন্য চেষ্টা করব। আপনারা কি ধৈর্য ধারণ করে সবরের সহিত মুহাব্বতের সহিত আজকের জন্য আপনারা কি কষ্ট করে বসবেন? মুহাব্বতে বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। বলুন আল্লাহ আমার রব, আবার আল্লাহ আমার রব। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ রহমান। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ আমার রব। বলুন আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ আমার রব। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ মেহেরবান। সব জগতের স্রষ্টা তুমি, তুমি দয়াবান। সব জগতের স্রষ্টা তুমি, তুমি দয়াবান। তোমার তরে লুটিয়ে দি আমার দেহ প্রাণ। তোমার তরে লুটিয়ে দি আমার দেহ প্রাণ। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ রহমান। বলুন না আল্লাহ রহমান, আল্লাহ রহমান। আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। তোমার সৃষ্টি জমিন আসমান, সৃষ্টি পশু পাখি। তোমার সৃষ্টি জমিন আসমান, সৃষ্টি পশু পাখি। তাই তো তোমায় রাতে দিনে আমরা এতই ডাকি। তাই তো তোমায় রাতে দিনে আমরা এতই ডাকি। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ আমার রব। তোমার সৃষ্টি অতল সাগর, সৃষ্টি বায়ু পানি। তোমার সৃষ্টি অতল সাগর, সৃষ্টি বায়ু পানি। এসব দেখে তোমার প্রতি আমরা ঈমান আনি। এসব দেখে তোমার প্রতি আমরা ঈমান আনি। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার রব। আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ আমার রব, আল্লাহ আমার সব। আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। বলুন না আল্লাহ রহমান, আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ রহমান। কথা বলেন বাস্তব না অবাস্তব? আমাদের রব কে? রহমান কে? মেহেরবান কে? রিজিক দাতা কে? সন্তান দাতা কে? সম্পদ দাতা কে? শান্তি দাতা কে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লোহাগড়া থানার অন্তর্গত পূর্ব কালাউজান মিয়াজিপাড়া গাবতলী
ইকরামুল মুসলিমিন ছাত্র সমাজ কল্যাণ সংঘ এলাকাবাসী প্রবাসীদের যৌথ উদ্যোগে আজ এই বিশাল তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে অত্র অধিবেশনের মুহতারাম সভাপতি সাহেব, মঞ্চে উপবিষ্ট মুহতারামিনুল মাকাম ওয়াজিবুল ইহতিরাম হযরত উলামায়ে কেরাম, প্যান্ডেলের নিচে সমবেত সর্বস্তরের ইসলাম প্রিয় মুরব্বী সমাজ, যুব সমাজ, সমবয়সী ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালে ওয়াজ নসিহত শ্রবণকারিণী আমার সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সর্বপ্রথম সে মহামনিবের দরবারে কালিমাত শুকর আদায় করতেছি, যিনি আমাকে আপনাদেরকে অত্যন্ত দয়া মায়া করে মহব্বত করে আল্লাহর এই জমিনে, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তথা মানব জাতি মানুষ হিসেবে আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। সকলে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে ঈমান ও ইসলামের মতো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত দান করে মুমিন ও মুসলমান বানাইয়া যার যার অবস্থানে তাকিয়া যার যার এলাকাতে বসবাস করিয়া আজকে তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে অংশগ্রহণ করে হক্কানি রব্বানি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান উলামায়ে কেরামের সোহবতে বসে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ধর্মীয় কিছু কথাবার্তা বলা এবং শ্রবণ করার জন্য আমার আল্লাহ দয়া মায়া করে হাজার হাজার বান্দাগণ থেকে যাচাই বাছাই করে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেছেন, মনোনীত করেছেন, যাদের কপাল ভালো রাখছেন, যাদের কল্যাণ এবং মঙ্গল আমার আল্লাহ কামনা করেছেন, তাদেরকে এই মাহফিলে আসার বসার সুযোগ এবং তৌফিক দান করেছেন। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা কার? নুন গাই কার? গুণ গাইব কার? নুন যার গুণ তার। বলেন নুন যার। কথা মিথ্যা নাকি? আমরা নুন গাই কার তো গুণ গাইব কার? নেয়ামত যার, গুণগান তার। বলেন নেয়ামত যার। আর একটু বলতে হবে তো, মহব্বত বলুন না। নেয়ামত যার, নেয়ামত যার, গুণগান তার। এখন আপনারা বলেন নেয়ামত কার তো গুণগান গাইব কার? ঠিক না? সর্বদা রাতে দিনে, ঘুমে চেতনে, বাড়িতে গাড়িতে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে যে যেখানে থাকি না কেন আল্লাহর স্মরণ সর্বদা রাখতে হবে, কখনো ভুলা যাবে। আমার আল্লাহ তাই বলেছেন, ফাইদা কুদিয়াতিস সালাহ ফান্তাশিরু ফিল আরদ। নামাজ যখন আদায় শেষ, জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো। যে যে সার্ভিস, যে যে কাজ করো সে কাজে চলে যাও, তবে হালাল পন্থায়, বৈধ পন্থায়। কেহ গাড়ি চালাবা, কেহ চাষ করবা, কেহ বাজুমালের দোকানে চাকরি করবা, কেহ বিমান চালাবা, কেহ অফিসে চাকরি নিবা, কেহ চায়ের দোকানে হোটেলে থাকবা, এক একজন এক এক ডিপার্টমেন্টে থাকবা। বৈধ পন্থায়, হালাল পন্থায় ইনকাম করবা। দেখো ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ ওয়াযকুরুল্লাহ। টাকা আয় করতে গিয়া, ইনকাম করতে গিয়া আমি আল্লাহকে ভুলে যাইও। তুমি যেখানে থাকো না কেন বান্দা, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমি আল্লাহ তোমাকে বান্দা হিসেবে গ্রহণ করব। বলেন সুবহানাল্লাহ। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তাহলে তুমি সফলতা অর্জন করবা।
কামিয়াব হওয়া ঘোষণা কার? আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে পাকের সূরাতুল বাকারার 255 নম্বর আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেছি। কয় নম্বর? 255 নম্বর আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেছি। সাথে সাথে সূরাতুল আহজাবের শুধুমাত্র 40 নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত বিষয়কে সামনে রেখে আলোকপাত করার জন্য চেষ্টা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করে বসবেন তো ইনশাআল্লাহ। আমি প্রথমে আয়াত পড়লাম, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম। আল্লাহ, এটা আল্লাহ পাকের জাতি নাম, আসলি নাম। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, এই শব্দটা কার নাম? আল্লাহর নাম, আমাদের মাবুদের নাম। আমরা যার ইবাদত করি তার আসল নাম। আমরা কার ইবাদত করি? একটু মহব্বতে অন্তর দিয়ে কথাগুলো বলতে হবে। আমরা সর্বদা কার ইবাদত করি? করব কার? করব না কার? করব না কার? গায়রুল্লাহ। বলুন, করব না কার? গায়রুল্লাহ। ইবাদত কাকে বলা হয়? ইবাদত বলা হয় নিজেকে সর্ব কাজের জন্য অযোগ্য মনে করে। বলুন, নিজেকে সর্ব কাজের ব্যাপারে অযোগ্য, অক্ষম মনে করে আল্লাহকে সর্ব কাজের সক্ষম, যোগ্যবান মনে করে তার সমস্ত বিধিবিধান পালন করাকেই ইবাদত বলা হয়। আল্লাহু আকবার। আর একটা হচ্ছে পূজা। পূজা পূজা ইবাদত আর পূজার মধ্যে বেষ্টম আছে। মনে রাখবেন, ইবাদত আর পূজার মধ্যে বেষ্টম আছে না নাই? পূজা কাকে বলা হয়? যেই কাজ আল্লাহর জন্য করতে হয় সেটা আল্লাহর জন্য না করে গায়রুল্লাহর জন্য করাকেই পূজা বলা হয়, ঠিক না? আপনারা মনে হয় কথাটা বুঝেন নেই, সেজন্য অনেকে চোখ টোক লাল করে তাকাচ্ছেন যে আমার সাথে সাপোর্ট এবং সমর্থন দিচ্ছেন না। ইবাদত কার জন্য? যখন সেই ইবাদত আল্লাহর জন্য না করে গায়রুল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া বট গাছের জন্য, সূর্যের জন্য, মূর্তির জন্য, বুথের জন্য, বট গাছের জন্য, আগুনের জন্য, পীর সাহেবের জন্য, মানুষের জন্য যখন সেই ইবাদত আমি করব, তাহলে আমি হয়ে যাব মানুষ পূজা, পীর পূজা, বট গাছ পূজা, আগুন পূজা। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা পূজা করি নাকি ইবাদত করি? রাগ করছেন? একটু চোখ টোক লাল করে দেখাচ্ছেন মনে হয় নাকি? একটা হচ্ছে ইবাদত আর একটা হচ্ছে পূজা। আমরা ইবাদত করি নাকি পূজা করি? নাউজুবিল্লাহ। আমরা ইবাদত করি। বলেন, আমরা ইবাদত কার জন্য করি? আল্লাহর জন্য করি। শর্টকাটে ইবাদত কাকে বলা হয়? শর্টকাটে আল্লাহর হুকুম পালন করাকেই ইবাদত বলা হয়। আল্লাহর হুকুম পালন করাকেই কি বলা হয়? ইবাদত বলা হয়। আল্লাহর হুকুম পালন করলাম না, তাহলে আমি ইবাদত করলাম না। আল্লাহর হুকুম পালন করলাম, আমি আল্লাহর ইবাদত করলাম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তা'খুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম। আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। বলেন, আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। আছে? একজন মুসলমান যখন সে ইসলামের বিশ্বাসী হবে, ইমানের বিশ্বাসী হবে, ইসলামের স্বীকার করবে, ইমানের স্বীকার করবে, সর্বপ্রথম তাকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর অস্তিত্বের উপর। আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব আছে, অস্তিত্ব আছে, আছে আল্লাহ একজন, সেটাও বিশ্বাস করতে হবে।
আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে সাথে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি সমানভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সাথে সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে মানতে হবে। কথা বলেন ঠিক না? আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করলেন, আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করলেন। আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করার পরে যদি বিশ্বাস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী যদি না মানেন, শুধু নবী এবং রাসূল বা বিশ্বাস করেন, সর্বশেষ যদি নবী না মানেন, তাহলে আপনি কখনো মুমিন মুসলমান হতে পারবে? সন্দেহ হচ্ছে মনে হয় আপনাদের। আপনি আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করলেন, আল্লাহকে এক জানলেন, আল্লাহকে এক মানলেন, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন নাই, তাহলে আপনি কখনো মুমিন ঈমানদার হতে পারবেন না। কথা বলেন ঠিক কিনা? কেউ যদি সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে কাদিয়ানীদের অঙ্গ, কাদিয়ানীদের অংশ, কাদিয়ানীদের অনুসারী হয়ে যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন, কথাগুলো খুবই দামি। কেন বলতেছি জানেন? বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ফাসাদের সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে। মুসলমান সঠিক ঈমান, সঠিক ইসলাম, হক কথা, হক ইসলাম, সত্য কথা, সত্য ইসলাম, সত্য দিক নির্দেশনা মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। বিভিন্ন বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইদিকে ফিতনা, ডানে ফিতনা, বামে ফিতনা, সামনে ফিতনা, পিছনে ফিতনা, দেশে ফিতনা, বিদেশে ফিতনা, গ্রামে ফিতনা, শহরে ফিতনা। যেখানেই যাই না কেন আমরা বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কথা বলেন ঠিক না? এক একজন এক এক রকম বলে, এক একজন এক এক রকম করে, এক একজন এক এক রকম চলে। আমরা কোন দিকে যাব? আল্লাহ তুমি আমাদেরকে যেটা সত্য, যেটা হক, যেটা বাস্তব, সেটা মানার, বুঝার, চলার তৌফিক দাও। বলেন আমিন। আমার মুখে একটা দোয়া পড়বেন, বলুন আল্লাহুম্মা আরিনাল হক্ক হক্কা ওয়ারযুকনা ইত্তিবাআ ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলা ওয়ারযুকনা ইজতিনাবা। এটা দোয়া আল্লাহর কাছে বলবেন, আল্লাহ যেটা সত্য, যেটা বাস্তব, যেটা হক, সেটা আমাকে দেখায়া দাও। আল্লাহ যত বিভ্রান্তি আছে, যত না হক আছে, যত অসত্য আছে, সব বাতিল থেকে আমাকে তুমি রক্ষা করো। বলেন আমিন। এই দোয়া কি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ? আচ্ছা বলেন, আপনারা ঈমান ও ইসলাম নিয়ে বাঁচতে চান কি চান না? কারা কারা চান না হাত উঠান তো। একজন, দুইজন, তিন, চারজন পাওয়া গেছে, মানে এরা ইসলাম ঈমান নিয়ে বাঁচতে চাই না। আসলে হাসার কোনো দরকার নেই, ওনারা কথাটা বুঝতে পারেন নাই, কথাটা বুঝতে পারেন নাই। এবার যখন বলবো ওনারা দুই হাত উঠাবে, দেখবেন। এবার আমরা বলবো ঈমান ও ইসলাম নিয়ে কে কে বাঁচতে চায়, হাত উঠায়। আল্লাহু আকবার, লিল্লাহি তাকবীর। আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো, কোরআনের তাফসীর যেখানে, ইসলামের কথা যেখানে। আমিন। হাত নামান। মাশাআল্লাহ। এবার আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। সিনা খুলে, মুখ খুলে, সাহস নিয়ে কথা বলার অধিকার আছে না নাই? যা হোক, অন্যদিকে চলে যাচ্ছে, সেদিকে যাব না, সেদিকে যাব না। বলবো ঈমান ও ইসলাম নিয়ে বাঁচতে চাই কি চাই না? কারণ ঈমান ও ইসলামের সেই বড় নিয়ামত আর আছে? মুসলমান বিমান বড় নিয়ামত নয়, সম্পদ বড় নিয়ামত নয়, ধন দৌলত বড় নিয়ামত নয়। ট্রাম্প, বিল ক্লিন্টন, ফেরাউন, নমরুদ হাজার হাজার বিলিয়ন ডলারের মালিক, কিন্তু ঈমান নাই। ও মুসলমান, আপনার দেশের একজন রিক্সাওয়ালা, ঠেলা গাড়িওয়ালা, সিএনজি ড্রাইভারের যদি ঈমান থাকে,
ওই ড্রাইভার, ওই কৃষক, ওই চাষি ট্রাম্পের চেয়ে, বেঈমান বিল ক্লিনটনের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ। কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ তার কি আছে? বলেন না, কি আছে? ঈমান আছে। रह गया रस्म आज़ा रोह बलालीन रही, फलसफा रह गया तलकीन गजालीन रही। हजरत बेलाल हबशी রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধু কালো ছিলেন না, কাউয়া কালা। কি কালা? কাউয়া ছিলেন নি? কাক কাক ছিলেন না? কাক কাক আছে না? কাক কাক সাদা নাকি? সাদা এরকম কালার আছে। একজন একজন বলেন, ও ভাই আজকে মানুষ যখন দেখছি কাউয়া কালা। কি কালা? কাউয়া কালা। আল্লাহু আকবার। অনেক মহিলা সুন্দর, জামাই কাউয়া কালা আছে না? স্বামী স্ত্রী স্বামীকে বলে, ও আমার স্বামী তুমিও জান্নাতি আমিও জান্নাতি। আল্লাহু আকবার। স্বামী বলল, কিভাবে আমি জান্নাতি তুমি জান্নাতি? স্ত্রী বলতেছে, আপনি আমার মতো বিশ্ব সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছেন, আপনি আমার মতো বিশ্ব সুন্দরী স্ত্রী পাইয়া শুকর করতেছেন আল্লাহর কাছে। যারা শুকর করে তারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা। যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে পারে তাদের ঠিকানা জান্নাত। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর আমি একজন বিশ্ব সুন্দরী হইয়া আপনার মতো কাউয়া কালা জামাই ভাইয়া, আপনার মতো কাউয়া কালা জামাই ভাইয়া যে সবর করতেছি, কি করতেছি? সবর করতেছি। যারা সবর করে, আর সবরু সাওয়াবুল জান্নাহ, উচ্চস্বরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সবরের বিনিময় জান্নাত, সবরের বিনিময় জান্নাত। সুতরাং আপনিও জান্নাতি আমিও জান্নাতি। সুতরাং আমার মারা বোনেরা, যাদের স্বামী কালো, যাদের স্বামী কালো বেঈমানের চেয়ে অনেক ভালো। কথা বলেন ঠিক কিনা? বলেন, যাদের স্বামী কালো বেঈমানদের চেয়ে ইমানদার জামাই অনেক ভালো। বলেন, বেঈমানদের চেয়ে ইমানদার জামাই, ইমানদার কালো জামাই অনেক ভালো। বলেন, ইমানদার কালো জামাই। বলেন, এবার বলেন, বলেন বেঈমান সুন্দর, বেঈমান সুন্দর জামাইয়ের চেয়ে ইমানদার কালো জামাই অনেক অনেক ভালো। ঠিক না? বেঈমান স্বামী যদি সুন্দর হয় কি লাভ আছে? কি লাভ আছে? কি উপকার হবে? তার দ্বারা আমার কি হবে? কিচ্ছু হবে না। জাহান্নাম ছাড়া কোনো উপায় হবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর যদি আমার স্বামী ইমানদার হয়, আমার স্বামী যদি নেককার হয়, আমার স্বামী যদি দিনদার হয়, আমার স্বামী যদি আল্লাহওয়ালা হয়, আমার স্বামী যদি রাসূল প্রেমিক হয়, আমার স্বামী যদি নবী প্রেমিক হয়, তাহলে সেই কালো স্বামী, কালো জামাই আমার জন্য অনেক অনেক ভালো। বলেন আল্লাহু আকবার কাবীরা। আল্লাহ সবাইকে হক কথা বলার, বুঝার, চলার তৌফিক দান করুন। বলেন আমিন। এই কথাগুলো দরকার আছে না নাই? অনেক মা বোনেরা মনে করে, মনে হয় স্বামী সুন্দর হলে, জামাই সুন্দর হলে বেহেশতে যাওয়া যাবে, বেহেশতে যাওয়ার রাস্তা সহজ হবে। না না না, আমার রাসূল বলেন, হে নারীরা, তোমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা একদম সহজ। স্বামী সুন্দর হওয়া কালো হওয়ার উপর নির্ভর নয়। তোমাদের জান্নাতে যাওয়ার নির্ভর হচ্ছে আমল। চারটা কাজ, চারটা আমল যেই নারী রীতিমতো নিয়মিত পালন করবে, আমি রাসূল গ্যারান্টি দিলাম, আমার আল্লাহ জান্নাতের সমস্ত দরওয়াজা ওই নারীর জন্য খোলা রাখবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কয়টা কাজ? চারটা কাজ। এক নম্বরে নামাজ, দুই নম্বরে রোজা, তিন নম্বরে লজ্জাস্থান হেফাজত করা, চার নম্বরে স্বামীর কথা মান্য করা। এই চারটা কাজ যে নারী পালন করবে, রাসূল বলেন তার জন্য জান্নাতের সমস্ত দরওয়াজা আল্লাহ খোলা রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। হাদিস, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান,
হে আমার উম্মতের মুসলমান নারীরা শুনো শুনো, যেই মুসলমান নারী, যেই মুসলিম নারী 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা রাখবে, নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করবে, স্বামীর কথা মান্য করবে, আমি রাসূল বললাম ফালতাদখুল মিন আইয়ামিল জান্নাতি শাত, জান্নাতের সমস্ত দরজা তার জন্য খোলা থাকবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যে দরজা দিয়ে ঢুকতে চায় ঢোকার পারমিশন আছে না না? তাহলে নারী জাতি ভাগ্যবান নাকি অভাগ্যবান? নারী কুলে জন্ম তোমার ভাগ্য অনেক বড়, খোদার দয়া বিধান মতো জীবন যদি গড়ো, সুখের জীবন গড়তে হলে কোরআন হাদিস পড়ো, সত্য পথের প্রতীক হইয়া খোদার রশি ধরো। নারী কুলে জন্ম তোমার ভাগ্য অনেক বড়, নারী কুলে জন্ম তোমার ভাগ্য অনেক বড়, খোদার দয়া বিধান মতো জীবন যদি গড়ো, সুখের জীবন গড়তে হলে কোরআন হাদিস পড়ো, সত্য পথের প্রতীক হইয়া খোদার রশি ধরো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে জোরে লা لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। নারীদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সহজ নাকি কঠিন? সহজ। তো বলতে চাইছিলাম ঈমান ইসলাম বড় নিয়ামত নাকি ছোট নিয়ামত? এই নিয়ামত ধরে রাখতে চাই কি চাই না? এই নিয়ামত যার কাছে আছে সে দামি, যার কাছে নেই সে বেদামি। কথা বলেন ঠিক কিনা? ঈমান ইসলাম যার কাছে আছে সে দামি, যার কাছে না সে বেদামি। কথাগুলো বুঝতে পারতেছি না আমি? যার কাছে আছে সে দামি, যার কাছে না সে বেদামি। দেখেন ট্রাম্প এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা প্রাইম মিনিস্টার, প্রধানমন্ত্রী। দেখেন যদি ঈমান নাই, ঈমান নিয়ে যদি কবরে যেতে না পারে, তার সেই কুকুর শ্রেষ্ঠ, গরু শ্রেষ্ঠ, বনের সিংহ শ্রেষ্ঠ, বিড়াল শ্রেষ্ঠ, শিয়াল শ্রেষ্ঠ। কথা বলেন ঠিক কিনা? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা কাইসা বশর হে সূরত ইনসান মগর দম বুরদা হে। সে মানুষ নয়, মানুষ নামে কলঙ্ক, কুকুরের সেই নিকৃষ্ট। কারণ সে রবকে চিনতে পারে নাই, স্রষ্টাকে চিনতে পারে নাই, একত্ববাদকে বিশ্বাস করতে পারে নাই। সুতরাং ট্রাম্প দুনিয়ার জগতে পয়সাওয়ালা হতে পারে, ধনী হতে পারে, ধন কুবের হতে পারে, সম্পদশালী হতে পারে, কিন্তু আমার আল্লাহর কাছে সে ট্রাম্প একটা মাছির দানা পরিমাণে কোনো মূল্য নেই। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর একজন রিক্সাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, কুলি, মাটি কাঠে শ্রমিক, দিনমজুর, কর্মচারী, চাষি, কৃষক, কালো মানুষ যদি ঈমান থাকে সে হাজার রকমের উত্তম, হাজার মানুষের সেই শ্রেষ্ঠ। কথা বলেন ঠিক কিনা? রহ গিয়া রসমে আজা রোহ বেলালি না রহি, ফলসফা রহ গিয়া তলকিন গজালি না রহি। হযরত বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালো ছিলেন, ঈমান থাকার কারণে, ঈমানের আলু থাকার কারণে আমার আপনার সেই সারা পৃথিবীর যারা সাহাবী, আল্লাহর রাসূলের পরে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা শ্রেষ্ঠ। তাহলে দেখেন সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, ওলি বলেন, গৌস বলেন, কুতুব বলেন, আবদাল বলেন, সবার সেই সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। কথা বলেন ঠিক কিনা? সেই সাহাবীদের মধ্যে বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু আনহু আছে না নাই? এমন দামি হয়েছেন বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু আনহু, এমন দামি হয়েছেন যে তিনি একদিন ঘটনাক্রমে কাজের চাপের কারণে আযান দেন নাই। আসমান থেকে আওয়াজ আসলো, আমার হাবিব আজকে জমিনে কি আযান হয় নাই? আজকে কি জমিনে আযান হয় নাই? আল্লাহ রাসূল বলেন, ইয়া আইবারি তাআলা, আযান তো হয়েছে, বেলালে দেয় নাই, অন্য কেউ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, আজকে তো আযানের মতো আযান হয় নাই, বেলাল যেই দিন আযান দে সেই দিন আযান হয়েছে বলে মনে হয়। বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। রহ গিয়া রসমে আযা
रोहे बलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। সেজন্য এই ঈমান ও ইসলাম নিয়ে যদি বাঁচতে চাই, এই ঈমান ও ইসলাম যদি রক্ষা করতে চাই, সেই ঈমান ও ইসলাম নিয়ে যদি মরতে চাই, ঈমান ও ইসলাম নিয়ে যদি হাশরের ময়দানে উঠতে চাই, আমাদেরকে চারটা কাজের সাথে, চারটা জিনিসের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? কয়টা জিনিসের সাথে সম্পর্ক রাখলে ঈমান ও ইসলাম নিরাপদ থাকবে? চারটা জিনিস। এক নাম্বার ওয়ান, আল্লাহর কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। আল্লাহর কোরআনের সাথে কি রাখতে হবে? সম্পর্ক রাখতে হবে। ওয়াদা করেন ইনশাআল্লাহ? আল্লাহর কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখবো তো ইনশাআল্লাহ? কিভাবে সম্পর্ক? লাইব্রেরি থেকে কিনে এনে আপনার আলমারিতে রেখে দিবেন, তালা মারি রেখে দিবেন, বছরে একবার খুলবেন, জুদ্দান বাঁধিয়া কাপড় দিয়ে জড়াইয়া আলমারিতে রেখে দিবেন, থাকের মধ্যে রেখে দিবেন, বাস একবার রমজানে একবার খুলবেন, হয়ে যাবে? কিরকম করতে হবে? প্রতিদিন কোরআন শরীফ পড়তে হবে। যারা পড়তে জানে না তাদের শিখতে হবে, ঠিক না? বলেন, আমরা যদি ঈমান ও ইসলামকে নিরাপদে রাখতে চাই, এক নম্বর কাজ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আল্লাহর কোরআনকে প্রতিদিন পড়তে হবে, বুঝতে হবে, সেই মতো জীবন গঠন করতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? বলেন, কোরআন শিখব, কোরআন পড়ব, কোরআন বুঝব, কোরআনের বিধান মানব ইনশাআল্লাহ। কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখার অর্থ কি? কোরআন শিখতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে হবে, মানতে হবে। বলেন, রাজি আছেন? কারা কারা রাজি নেই হাত উঠায়? কারা কারা রাজি আছেন হাত উঠান? বলেন আল্লাহু আকবার। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সবাইকে কোরআন শরীফ প্রতিদিন তেলাওয়াত করার তৌফিক এবং যোগ্যতা দান করুক। বলুন আমিন। যারা জানেন না তারা ওয়াদা করেন যে হুজুর আমি আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করতেছি ইনশাআল্লাহ হুজুরের কাছে গিয়ে হোক, অথবা প্রাইভেট একজন হুজুর আমার বাড়িতে রেখে হোক, অথবা আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া হোক, যে কোনো উপায়ে আমি আমার আল্লাহর কোরআন, আল্লাহর কিতাব কালামুল্লাহ শরীফকে সহি শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কোরআন আছে যেখানে বরকত আছে সেখানে। বলেন, কোরআন আছে যেখানে বরকত আছে সেখানে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, তাবাররাক বিল কুরআন ফাইন্নাহু কালামুল্লাহ। আমার উম্মত, তোমরা কোরআন দ্বারা, কোরআন থেকে বরকত নাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোরআন থেকে বরকত আমরা কিভাবে গ্রহণ করব? রাসূল বলেন, তোমরা কোরআন পড়ো, কোরআন তেলাওয়াত করো এবং কোরআনের বিধান মতো আমল করো, তাহলে বরকত আল্লাহ তাআলা তোমার জীবনে পাঠিয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ। এই কোরআন কার কালাম? আল্লাহর কথাতে ভুল আছে? আল্লাহ কি মিথ্যা বলে? আল্লাহ কি ভুল বলে? আল্লাহ যেমন ভুল থেকে মুক্ত, আল্লাহর কথাও ভুল থেকে মুক্ত। সেই জন্য রাসূল বলেন, ফাইন্নাহু কালামুল্লাহ। কোরআন হচ্ছে আল্লাহর কথা। আল্লাহর মধ্যে যেমন ভুল নাই, আল্লাহর কথার মধ্যে ভুল নাই। এ মানুষ, মুসলমান, ভুল মুক্ত কিতাব যদি আপনি পড়তে চান, সন্দেহ মুক্ত কিতাব যদি আপনি পড়তে চান, কোরআন শরীফ ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা নাই। এক নম্বরে কোরআন, দুই নম্বরে হাদিস। বলেন, এক নম্বরে কোরআন, দুই নম্বরে হাদিস। আল্লাহ পাক কোরআনের শুরুতে বলেছেন, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। কোরআন এমন একটি কিতাব, যে কিতাবের মধ্যে ভুল তো দূরের কথা, সন্দেহের অবকাশও নাই। ঘোষণা কার? আল্লাহ। সেই কোরআন পড়ব, সেই কোরআন বুঝবো, সেই কোরআন মানার জন্য চেষ্টা করব। রাজি আছেন? যারা কোরআন পড়েন না, পড়তে পারেন না, জানেন না, অভিযোগ করেন, হুজুর আমি চোখে দেখি না। আর অন্য কেউ বলে, হুজুর আমি পড়তে জানি না, আমি চোখে দেখি কিন্তু পড়তে জানি না। দুই রকম, কেউ চোখে দেখে না আর কেউ পড়তে জানে না। তারা কি করবেন? যারা পড়তে জানেন না তাদের অবশ্যই শিখতে হবে। যারা চোখে দেখেন না তারা একটা কাজ করতে পারবে, এইভাবে আঙ্গুল হাঁটাতে পারবে। আঙ্গুল হাঁটাইয়া হাঁটাইয়া বলবেন, আল্লাহ আমি বৃদ্ধ মানুষ,
চোখে দেখি না, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছি, আর চেষ্টা করলেও আসবে না। আল্লাহ, আমি তোমার কোরআনকে মহব্বত করি, সিনার সাথে জড়াবেন, এইভাবে লাগাবেন, একটা চুমু দিবেন, এভাবে চুমু দিবেন, সিনার সাথে লাগাবেন, তারপর রিয়ালে রাখবেন, রেখে এইভাবে আঙ্গুল হাঁটাবেন, আঙ্গুল হাঁটাইয়া হাঁটাইয়া বলবেন, আল্লাহ, আমি পড়তে জানি না, তবে বিশ্বাস করি তুমি যা বলেছ সত্য বলেছ। আল্লাহ, আমি বিশ্বাস করি, অন্তর থেকে সাপোর্ট করি, সমর্থন দিই। আল্লাহ, তোমার সমস্ত কথা সত্য, তোমার সমস্ত বিধান সত্য, তোমার সমস্ত কথা হক, তোমার সমস্ত ঘোষণা বাস্তব। কথা বলেন ঠিক কিনা? এইভাবে যখন মুরব্বী মানুষ, দৃষ্টিহীন মানুষ, যার দৃষ্টি নাই, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছে, এরকম মানুষ যদি কোরআনে পাকের উপর আঙ্গুল হাঁটাইয়া হাঁটাইয়া যদি সময় পার করে, কি হবে জানেন? উনি মারা যাওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ, 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 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জাতে সিফাতের উপর পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস, আমার আল্লাহ ওই বান্দাকে কবরে আযাব দিবেন না তো দিবেন না, ওনার কাফন দাফন আল্লাহ অক্ষত রেখে দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি একটা ঘটনা বলি, ওইটা মনে রাখবেন, কখনো বলবেন না। ঘটনাগুলা বললে তাহলে কোরআনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। যদিও বা ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের জমিনে, বাংলাদেশের বিভিন্ন আনাচে কানাচে আমরা সচক্ষে দেখেছি। ভারতের জমিনে যখন রাস্তা বড় করার জন্য বড় পরিসরে প্ল্যান করেছেন, পাশে কবরস্থান পড়ে গেল। কবরস্থান করতে গিয়ে বুলডোজার আছে না, বুলডোজার দিয়ে যখন কবর খনন করলো, স্থানান্তর করতেছে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, তখন দেখা গেল একজন কৃষকের লাশ দাফন করা হয়েছে। 30 বছর হয়ে গেছে। 30 বছর পরে রাস্তা যখন বড় করা হচ্ছে, বুলডোজার দিয়া কবর খনন করে লাশ স্থানান্তর যখন করা হচ্ছিল, 30 বছরের লাশ, কাপড় ফসে নেই, শরীর ফসে নেই। আল্লাহু আকবার কবীরা, আল্লাহু আকবার কবীরা। मर्द हक्कानी का पेशानी का नूर कब छुपा रहता है पेशे दिशोर। অবাক সবাই, আশ্চর্য হয়ে গেলেন, অবাক হয়ে গেলেন। কার খবর? খবর নাম, খবর নিয়ে দেখা গেল তিনি একজন কৃষক, তিনি একজন কৃষক। স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্বামী আলেম ছিলেন নাকি মূর্খ ছিলেন, শিক্ষিত ছিলেন নাকি অশিক্ষিত ছিলেন? স্ত্রী বললেন, আমার স্বামী অশিক্ষিত ছিলেন, কৃষক ছিলেন। তো উনি জীবনে কি আমল করতেন? ওনার একটা অলৌকিক ঘটনা আমরা অবজার্ভ করেছি, দেখেছি, সেই জন্য জানার জন্য আপনার কাছে আসছি। আমাদেরকে আপনার স্বামীর জীবনের আমলের কথা একটু শোনান, তাহলে আমরা সান্ত্বনা পাবো, আমাদের অন্তর ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। স্ত্রী বললেন, আমার স্বামী আলেম ছিলেন না, আমার স্বামী শিক্ষিত ছিলেন না, আমার স্বামী কৃষক ছিলেন, তবে তিনি একটা আমল প্রতিদিন করতেন। ফজরের নামাজ আদায় করে ওনার ঘরের বারান্দায় বসে একটা কাঠের উপর, একটা কাঠ, ইট নয়, শিরা নয়, মোড়া নয়, একটা কাঠের উপর, গাছের উপর বসে এইভাবে হাঁটু ফালাইয়া বসে আল্লাহর কোরআনটা হাতে নিয়ে শুধু এতটুকু বলতেন, अल्लाह अय अल्लाह आपने जो फरमाया सब कुछ सच है, अय अल्लाह आपने जो कुछ फरमाया सब कुछ सच है। আল্লাহ আপনি যা বলেছেন সব সত্য বলেছেন। শুধু এইরকম আওয়াজটা আমি শুনতাম, এর বাইরে আমি কোন কিছু জানতাম না, শুনতাম না। মনে হয় আল্লাহ তাআলা ওনার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, ওনার মেহনতকে আল্লাহ কবুল করেছেন, ওনার এই হরকতকে আল্লাহ কবুল করেছেন, সেই জন্য তার সাথে রহমতের মুআমালা করেছেন। উচ্চস্বরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা তো বলি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে কোরআনে পাকের জের জবর লাগাইছে, তরজমা করেছে, না, এটা ভুল সংবাদ শুনেছি আমরা। অনর্থক কেন বেঈমানদের আমরা প্রশংসা করতে যাব? আমরা ইতিহাস, সঠিক ইতিহাস জানার জন্য চেষ্টা করব। বলেন কি ইতিহাস? সঠিক ইতিহাস জানার জন্য চেষ্টা করব। ইতিহাসকে বিকৃত করা যাবে না, ইতিহাসকে ব্যতিক্রম বলা যাবে না। ভারতের জমিনে সর্বপ্রথম যিনি কোরআনে পাকের তাফসীর করেছেন ফার্সি ভাষার মধ্যে, এই কথাগুলো রেকর্ডিং করা হচ্ছে, মনে রাখবেন। সর্বপ্রথম
কোরআন শরীফের ফার্সি ভাষা যিনি তরজমা করেছেন এবং উর্দুও করেছেন তিনি হলেন আল্লামা রফি উসমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি। উনি যখন ইন্তেকাল হলো তখন এক আল্লাহর ওলি স্বপ্ন দেখলেন, আল্লাহ তাআলা ওনার দাফনকে অক্ষত রাখলেন। তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর বান্দা আলেম, আপনার সাথে আল্লাহ তাআলা কি মুআমালা করেছেন, কি আচরণ করেছেন একটু বলবেন? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে রহমতের মুআমালা করেছেন। আমার জীবনের যত আমল ছিল সমস্ত আমলের মধ্যে একটা আমল আল্লাহর কাছে বেশি কবুল হয়েছে, যে আমি কোরআন শরীফের তরজমা লিখছি, আমি কোরআনে পাকের তাফসীর লিখছি, আমি কোরআনে পাকের অর্থ লিখছি। আল্লাহ তাআলা খুশি হয়েছেন। আল্লাহ খুশি হইয়া আমার বরকতে, আমার উসিলায় এই যে আমার কবরস্থানের 4 মাইল পর্যন্ত 4 মাইল এরিয়া পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের কবর আযাব আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহু আকবার কবীরা। कर सके कौन बाया शान रसूल अरबी, बरतरज वह में गुमा शान रसूल अरबी। देखिए देखिए शान कुरान, देखिए 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 शान फुरकान, देखिए। সুতরাং আজ প্রতিজ্ঞা করেন, ওয়াদা করেন, ইনশাআল্লাহ আমি প্রতিদিন আল্লাহর কোরআন থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই তেলাওয়াত করবই করব ইনশাআল্লাহ। বলেন ওয়াদা করেন ইনশাআল্লাহ তেলাওয়াত করবেন ইনশাআল্লাহ। যে ঘরে কোরআনের তেলাওয়াত থাকবে আমি কসম করলে হারিস হব না, সেই ঘরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রহমত বরকত নাযিল হতে থাকবে, কোনো সন্দেহ। যারা জানেন না তারা জানার জন্য চেষ্টা করবেন, যারা বুঝেন না বুঝার জন্য চেষ্টা করবেন। যা হোক কথা আর বাড়াচ্ছে না সেদিকে। তাহলে 1 নম্বর কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াবো, কিসের সাথে? 2 নম্বর আমার মুখে মুখে বলেন, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ফুরকানিয়া, আলেম, উলামা এদের সাথে সম্পর্ক তাআল্লুক বৃদ্ধি করব ইনশাআল্লাহ। এদেরকে ভালোবাসবো, মোহাব্বত করব ইনশাআল্লাহ। বলবেন না? চোখ টোক লাল করে তাকাচ্ছেন কেন? আলেমদেরকে ভালোবাসেন না? ওলামায়ে কেরামকে ভালোবাসেন না? ভালোবাসেন না? না, মুখ কালো করে বলছেন। আলেমদেরকে মোহাব্বত করেন, ওলামায়ে কেরামকে ভালোবাসেন। কিসের কারণে? আল্লাহর কোরআনের কারণে। কোরআনের কথা বলে যে আমরা তাকে অবশ্যই ভালোবাসবো, আজকে নয় সবসময় ভালোবাসতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। বলেন বলেন মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ফুরকানিয়া, আলেম, উলামা এদের সাথে সম্পর্ক বাড়াবো ইনশাআল্লাহ। আপনার ঈমান ও ইসলাম নিরাপদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। যদি আলেম উলামার সাথে সম্পর্ক না রাখেন আপনার ঈমানে ফোকা ধরবে, আপনার ঈমানে ক্যান্সার আসবে, আপনার ইসলামে আলসার আসবে, আপনার ঈমানে শিরক ঢুকে যাবে, আপনার আমলে বেদাত ঢুকে যাবে। কথা বলেন ঠিক কি না? বেদাতের দ্বারা, শিরকের দ্বারা, শিরকের দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়, বেদাতের দ্বারা আমল নষ্ট হয়। বলেন শিরকের দ্বারা কি নষ্ট হয়? রাগ করতেছেন? শিরকের দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়, বেদাতের দ্বারা আমল নষ্ট হয়। যেমন গোটা বিশ্বকে, গোটা পৃথিবীকে নষ্ট আর ধ্বংস করে দিয়েছে ইহুদি খ্রিস্টানেরা, ঠিক তেমনি ভাবে ইসলাম ধর্মকে নষ্ট করে দিয়েছে বেদাতি এবং মুশরিকরা। কথা বলেন ঠিক কিনা? সারা বিশ্বকে ধ্বংস করলো ইহুদি আর খ্রিস্টানেরা, সারা বিশ্বকে ধ্বংস করলো ইহুদি আর খ্রিস্টানেরা, ইসলাম ধর্মকে নষ্ট করলো বেদাতি আর মুশরিকেরা। ইসলাম ধর্মকে নষ্ট করলো বেদাতি আর মুশরিকেরা। মুসলমান জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবো কখনো শিরিক করব না, ঈমানকে নষ্ট করব না, এবং যতদিন বেঁচে থাকবো আমার আমলকে বেদাত দ্বারা নষ্ট করব না। যত আমল করব রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করব। বলেন इंशाअल्लाह। नक्श कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते
है सुन्नत के रास्ते। कष्ट হলে একটু আমার মুখে মুখে বলেন, नक्श कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते है सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते है सुन्नत के रास्ते। नबीर नक्श कदम अनुযায়ী চলবো, সুন্নত অনুযায়ী চলবো, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, আমাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। উচ্চস্বরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাদের সাক্ষাৎ হবে, আমাদের আল্লাহর সাথে হবে সাক্ষাৎ, ঠিকানা হবে জান্নাত। বলেন, আমাদের আল্লাহর সাথে হবে আর ঠিকানা হবে জান্নাত। মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে ঈমান ও ইসলামকে যদি নিরাপদে রাখতে চান, হেফাজতে রাখতে চান, কেউ যেন আমার ঈমান ও ইসলামের উপর আক্রমণ করতে না পারে, সেই জন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে। শুধু লাঠি নিয়ে বসে থাকলে হবে না, অস্ত্র হাতে নিয়ে বসে থাকলে হবে না। ঈমান ও ইসলাম হেফাজত করার জন্য যেই ব্যবস্থাপত্র, যেই মেডিসিন, যেই মাধ্যম অবলম্বন করা দরকার, সেই মাধ্যম অবলম্বন করতে হবে। ইচ্ছা মতে লাঠি নিয়ে বসে থাকলে হবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আপনি ঈমান রক্ষা করার জন্য লাঠি নিয়ে বসে থাকলে হবে? ঈমান ও ইসলাম রক্ষা করার জন্য 1 নম্বর পদ্ধতি, কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াবেন। 2 নম্বর, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ফুরখানিয়া, আলেম ওলামাদের সাথে সম্পর্ক বাড়াবেন। 3 নম্বর, যে কাজটা করবেন, যতদূর সম্ভব একে অপরের সাথে হিংসা, বিদ্বেষ, দুশ্মনী, আদাওয়াতি, পরস্পর হানাহানি, মারামারি না করে যতদূর সম্ভব সমস্ত মুসলিম উম্মাহ, মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? যতদূর সম্ভব সমস্ত মুসলিম উম্মাহ একতা থাকার জন্য চেষ্টা করব। ঐক্য শক্তি, ঐক্য শান্তি, ঐক্য উন্নতি, ঐক্য অগ্রগতি। কথা বলেন, ঐক্য শক্তি, ঐক্য শান্তি, ঐক্য উন্নতি, ঐক্য অগ্রগতি। ঐক্য থাকলে, একতা থাকলে, ঐক্যবদ্ধ থাকলে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর যখন ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়, একতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সহজ কাজও কঠিন হয়ে যায়। বলুন না, সহজ কাজও কঠিন হয়ে যায়। এখন আপনারা ওয়াদা করেন, ঐক্য থাকবেন নাকি ফাটল করবেন? কারা কারা থাকবেন না হাত উঠান। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, সবাই ঐক্য থাকবো তো ইনশাআল্লাহ। ঐক্য থাকতে হলে কি করতে হবে? ঐক্য থাকতে হলে কি করতে হবে? ঐক্য নষ্ট করে কোন জিনিস জানেন? হিংসা। বলুন, কিসে নষ্ট করে? হিংসা। আগে ওয়াদা করেন, জীবনে কোনোদিন একজন আরেকজনকে হিংসা করব না, ইনশাআল্লাহ বলেন। ঐক্য নষ্ট করে, দেখেন, দুধকে নষ্ট করে কি? দুধকে নষ্ট করে হেড়াপল, দুধকে নষ্ট করে তিতা জিনিস। তিতা জিনিস যখন, জহর যখন আপনি দুধে ফেলবেন, সমস্ত দুধ সারা হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আপনার সমস্ত আমল নষ্ট করার জন্য একমাত্র একটা বদ আমলই যথেষ্ট, তার নাম হিংসা। কথা বলেন ঠিক কিনা? হিংসা মানুষের নেকিকে এমন ভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেরকম আগুন লাকড়িকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া যেমন ছাই করে ফেলে, মানুষের হিংসা তার সমস্ত নেকিকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া নষ্ট করে ফেলে। আল্লাহ আমাদের কলবকে হিংসা মুক্ত করে দিক। হিংসা থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক। বলে না আমিন। তাহলে ঐক্য নষ্ট করে সেরকম জিনিস, তার নাম কি? হিংসা। এই হিংসার উপর থাকবো নাকি হিংসা ছাড়বো? এই হিংসার মনোভাব আমাদের অন্তরে ঢুকাই দেয় কে? তার নাম শয়তান। তার নাম শয়তান। মানুষের উপর শয়তান আক্রমণ করার জন্য বিশেষ বিশেষ বড় বড় 4টা রাস্তা ব্যবহার করে। আপনাদের কলাউজানে আসার সময় আমরা একটা রাস্তা দিয়ে আসছি, জানি না এই স্থানে আসার জন্য অন্য রাস্তা আছে কিনা আমি জানি না। আছে নাকি? আছে। এই রাস্তা দিয়ে আসতে না পারলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে না? আছে। তাহলে এই রাস্তা দিয়ে না হলে অন্য রাস্তা দিয়েও আসা যায়, আছে না নাই? ঠিক তেমনি ভাবে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করে। সেই রাস্তা সমূহের মধ্যে
চারটা রাস্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওই চারটা রাস্তা দিয়া শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে, শয়তান মানুষকে দিন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে, শয়তান স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক দিয়ে দেয়, শয়তান ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগাইয়ে দেয়, শয়তান বাবা থেকে স্ত্রীকে আলাদা করে নেয়। শয়তান কয়টা রাস্তা ব্যবহার করে বেশি? চারটা। এক নম্বর গফলত, দুই নম্বর লোভ লালসা, তিন নম্বর রাগ, চার নম্বর অহংকার। চার নম্বর অহংকার। শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বড় বড় কয়টা রাস্তা ব্যবহার করে? মনে থাকবে ইনশাল্লাহ, একটু মনে রাখেন। বলুন, এক নম্বর অলসতা, দুই নম্বর লোভ লালসা, তিন নম্বর রাগ, চার নম্বর অহংকার। চার নম্বর অহংকার। গফলত, অলসতা। মুয়াজ্জিন আজান দিয়েছে, নামাজের সময় হয়েছে, মুয়াজ্জিন ডাকে হাইয়া আলাস সালাহ, আসেন নামাজের দিকে। হাইয়া আলাল ফালাহ, আসেন কামিয়াবি সফলতার দিকে। আমি যাচ্ছি বাজারের দিকে, মসজিদে না গিয়ে আমি বাজারের দিকে গেলাম, মোবাইল চালাইলাম, ফেসবুক ইউটিউব চালাইলাম। শয়তান আমাকে পরামর্শ দিল যে এখনো জামাতের সময় হয়নি, মাত্র আজান দিয়েছে, যাবা, কিছুক্ষণ পরে যাইলেও চলবে। এরকম অলসতা ঢুকাই দেয় শয়তান। কথা বলেন ঠিক কিনা? আচ্ছা, যাদের উপর হজ ফরজ হয়েছে, হজ ফরজ হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি করে ফেলা উত্তম। ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আলাল ফৌর, তাড়াতাড়ি আদায় করা ফরজ। যদিও বা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাসলাক একটু শীতলতা আছে, পরের বছর করলেও চলবে, একটু তাখির করলেও চলবে, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ বলেন না, আলাল ফাউর, তরিক করতে হবে। শয়তান আমাদেরকে কি বলে? আরে তুমি এখনো ঘর বাঁধো নাই, মেয়েকে বিবাহ দাও নাই, ছেলের জন্য বউ আনো নাই, এখনো তুমি বয়স্ক হও নাই, এখনো তুমি যুবক আছো, তুমি আরেকটু বুড়া হও তারপরে হজ করবা। এরকম ওয়াসওয়াসা, এরকম অলসতা শয়তান দেয় কি দেয় না? দেয়। এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। তাহলে গফলত এটা শয়তানের রাস্তা। দুই নাম্বার লোভ লালসা, দোকানে ব্যবসা করতেছে, আজান হয়ে গেছে, মুয়াজ্জিন বলতেছে নামাজে আসেন, আর ব্যবসায়ী বলতেছে। শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দিল, তখন শয়তান সওদাগর মনে মনে বলে, এই তো আমি যদি এখন দোকানে চলে যাই, কাস্টমার ছুটে যাবে, আমার ব্যবসা হবে না। কৃষক লোয়া লুফন করতেছে, আরে আজান দিয়েছে, কি হয়েছে, আজকের জন্য আসরের নামাজ দেরিতে পড়ব, মাগরিবের সময় পড়ব। দেখেন, লোভ লালসার কারণে শয়তান মানুষকে দিন থেকে দূরে সরাই ফেলে। কথা বলেন ঠিক না? কটা বলেন? দুইটা। তিন নম্বর রাগ। স্বামী বাহির থেকে কষ্ট করে ঘরে আসলো, স্ত্রী রান্না করলেন, খাবার দাবারের ইন্তজাম করলেন, ব্যবস্থা করলেন, দস্তরখানা বিছিয়ে দিলেন, কত সুন্দরভাবে রান্না করলেন, ঘি দিয়ে রান্না করলেন, এক নম্বরে সয়াবিন দিয়ে রান্না করলেন, কত সুন্দর সুগন্ধি উঠতেছে, সুগন্ধি চড়াইতেছে। কিন্তু যখন খাবার শুরু করলেন, স্বাদ পাইলেন না, স্বাদ পাইল না। কেন? সেখানে লবণ দেওয়া হয়নি। কি দেওয়া হয়নি? লবণ দেওয়া হয়নি। বলেন, যে তরকারিতে একদম লবণ দেওয়া হয়নি, সে তরকারি কিরকম স্বাদ হবে? স্বাদ হবে? হবে না। এমনি কাঁচা তরকারি অনেক ভালো, কিন্তু রান্না করা তরকারিতে লবণ না হলে একদম খালো, একদম একদম নিকৃষ্ট, মুখেও দেওয়া যায় না, মুখেও দেওয়া যায় না। কি করলো স্বামী? রাগের বশীভূত হইয়া শয়তান মাথার ভিতরে রাগ ঢুকাই দিল। তখন সকিনা মা জরিনা মাকে ডাকলেন, এ সকিনা মা জরিনা মা ফাকির মা, এদিকে আসো, তরকারিতে লবণ দাও না কেন? লবণ তো দিছি, তো মনে হয় একটু কম হয়েছে। আরে দাও না, তুমি আমার সাথে মুখে মুখে বলো, তোমাকে 1 2 3, নাউজুবিল্লাহ, তোমাকে 1 2 3, বলুন না 1 2, আসে না? না বলুন না, আসে না? মুসলমান সামান্য বিষয়ের জন্য রাগের মাথায়, রাগের বশীভূত হইয়া স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়। কোনো বড় বিষয়ের জন্য তালাক দেয় না, তরকারিতে লবণ কম হওয়ার কারণে তালাক দেয়। অথচ তরকারিতে লবণ কম হইলে তালাক দিতে হয় না।
এরপর শয়তান মাথার মধ্যে রাগ ছড়াই দিয়া স্বামীর সাথে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এটা কয় নম্বর রাস্তা? রাগ। 4 নম্বর অহংকার। অহংকার পতনের মূল। মুসলমান আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস আপনি পড়েন, গবেষণা করেন, যে যে ডিপার্টমেন্টে আছে, যে যে সেক্টরে আছে, অহংকার করলো পতন হয়ে গেল। আজ না হয় কাল। কথা বলেন ঠিক কিনা? ক্ষমতার অপব্যবহার করলে, নিয়ামতের অপচয় করলে, জুলুমের মাত্রা বাড়াই দিলে আমার আল্লাহ বলবে, বান্দা আমি একটু তোমাকে সুযোগ দিলাম, দেখি তুমি তোমার দৌড় কতটুকু আমি আল্লাহ দেখব। বরকি মাছ ধরার সময় যারা মাছ ধরে বরকির সুখ দিয়া মাছ যখন আদার গিলে ফেলে, সাথে যারা বুদ্ধিমান তারা সাথে সাথে টান দেয় না। তারা বলে এই মাছ আহারটা শুধুমাত্র মুখে নিয়েছে, দেখি ওনার আহারটা যেন সিনার ভিতরে চলে যায়। ওই বরকির মাথা যখন সিনার সাথে লেগে যাবে তখন আমি টান দেব, ওই মাছ আর ছুটতে পারবে না। আমার আল্লাহ বলেন, এই নাফরমান বান্দা, এই জালেম বান্দা, এই অন্যায়কারী বান্দা, এই পাপী বান্দা, দেখি তুমি কত দূর দৌড়তে পারো, তোমার দূর কতটুকু আমি আল্লাহ দেখবো। ফালাবে কোথায়, যাবে কোথায়? আইনাল মাফাররু কাল্লা লা ওয়াজার ইলা রাব্বিকা ইয়াওমা ইদিনিল মুস্তাকার। এ বান্দা ফালাবে কোথায়? যেদিকে যাও না কেন সেদিকে আমি আল্লাহর রাজত্ব, সেদিকে আমি আল্লাহর হুকুমত। তুমি ফালাবে কোথায়? ফালানোর পরও তোমাকে আমি আল্লাহর দরবারে আসতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا তুরজাউন। হে বান্দা, তুমি কি মনে করো আমি তোমাকে অযথা সৃষ্টি করেছি? না না না, আমি আল্লাহ তোমাকে আমি আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। হে বান্দা, ইবাদত করার পরে মানলে মানো, না মানলে না মানো, মানলে তুমি সফল হবা, না মানলে তুমি বিফল হবা। কিন্তু জেনে রাখো, মানো বা না মানো, আমি আল্লাহর দরবারে আসতে হবে। ঘোষণা কার? أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون। আমার মুসলমান ভাইয়েরা শুনে রাখেন, মনে রাখেন, যে যে ডিপার্টমেন্টে আছেন, যে যে সেক্টরে আছেন, শুধু অহংকার বাহিরে দেখবেন তাই নয়, ঘরের মধ্যে ছেলে যদি ব্যারিস্টার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, ডক্টর ডাক্তার হয়, মাস্টার ব্যারিস্টার হয়, মা বাবার সাথে খবরদার অহংকার দেখাবেন না, বড় ভাইয়ের সাথে অহংকার দেখাবেন না, মুরব্বীদের সাথে অহংকার দেখাবেন না, কারোর সামনে অহংকার দেখাবেন না। যদি অহংকার দেখান, অহংকার যদি দেখান, তাহলে মনে মনে স্থির করে নেন, আপনার পতন অবশ্যই হয়ে যাবে। কারণ ঘোষণা খা, অহংকার পতনের মূল। বলেন, অহংকার পতনের মূল। শেখ শিবলি রহমতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহর ওলিদের ইতিহাস না বললে শিক্ষা নিতে পারি না আমরা। কোরআন হাদিসের সাথে সাথে আউলিয়া কেরামের জীবনীও বলতে হয়। আল্লামা শেখ শিবলি রহমতুল্লাহ আলাইহি গাছ, এরকম গাছ দেখতেছেন, গাছ, বাদাম গাছ, বট গাছ আছে না? বাদাম গাছ, বট গাছ আছে না? বড়ই গাছ আছে না? আছে। একটা বড়ই গাছের নিচে তিনি আরাম করতেছেন, ছায়ার জন্য, আরামের জন্য। বাদাম গাছের নিচে, বাদাম গাছের নিচে বাদাম তল বলে না, বাদাম তল, বাদাম তলে তিনি আরাম করতেছে দুপুরের টাইমে। তখন আল্লাহ তাআলার হুকুম দেখেন, আল্লাহর কুদরত। আল্লাহ তাআলা বাদাম গাছের জবান তুলে দিলেন। বাদাম গাছ শেখ শিবলি রহমতুল্লাহির সাথে কথা বলা শুরু করলেন। কথা বলতেছেন, কি বলতেছেন? হে আল্লাহর ওলি শেখ শিবলি, আপনি আমার আদর্শ গ্রহণ করুন, আপনি আমার আদর্শ গ্রহণ করুন। এই কথাটা কেন বলতেছি? অহংকার পতনের মূল, এটা বোঝানোর জন্য এই ইতিহাসটা আমি টানতেছি। মনে রাখবেন কার সাথে কিসের সম্পর্ক। গাছ বলতেছে
এই শিবিলি আপনি আমার আদর্শ গ্রহণ করুন। শেখ শিবিলি বললেন, ও গাছ, তোমার মধ্যে এমন কি আদর্শ আছে যে আদর্শ আমি গ্রহণ করলে আমিও আদর্শবান হয়ে যাব? গাছ বলতেছেন, ও শিবিলি, আমার মধ্যে দুইটা গুণ আছে, দুইটা আদর্শ আছে। কি? একটা হচ্ছে সবর আর একটা হচ্ছে দয়া বা ইহসান। একটু দয়া করে বলবেন। একটা হচ্ছে সবর আর একটা হচ্ছে দয়া। কে বলতেছে? গাছ। কাকে বলতেছে? শেখ শিবলি রহমতুল্লাহি আলাইহি। তখন শেখ শিবলি জিজ্ঞেস করলেন, এই গাছ, তোমার মধ্যে সবর কিরকম? গাছ বলতেছে, শিবলি, আপনি কি কখনো দেখেন নাই আমাকে মানুষ দা দিয়া কাটে, আড়া দিয়া ছিঁড়ে, কুড়াল দিয়ে ফাড়ে? বলুন না, দা দিয়া কাটে, আড়া দিয়া ছিঁড়ে, কুড়াল দিয়া ফাড়ে। আপনি কি দেখেন নাই? শেখ শিবলি বললেন, হ্যাঁ দেখছি তো। কি হয়েছে? দেখছি তো। গাছ বলতেছেন, এটা আমার সবর, এটা আমার সবর। আপনি কি কখনো আমাকে যারা কাটে তাদেরকে ঘুষি মারতে, তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে আপনি কি কখনো দেখেছেন? শেখ শিবলি বললেন, না, আমি কখনো প্রতিশোধ নিতে দেখি নাই। গাছ বলতেছে, এটা হচ্ছে আমার সবর। এবার গাছ বলতেছেন, হে শিবলি, আমার দয়া কি জানেন? আমাকে কাটার পরেও, ছেঁড়ার পরেও, ফাটার পরেও আমি তাদেরকে প্রতি বছর একবার ফল খাওয়াই। প্রতি বছর একবার কি খাওয়াই? ফল খাওয়াই। তাহলে আমার পক্ষ থেকে কয়টা গুণ? দুইটা, সবর, দয়া। এবার শেখ শিবলি রহমতুল্লাহ বলতেছেন, তুমি এই দুই গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরেও মানুষ তোমাকে আগুনে জ্বালায় কেন? শেখ শিবলি বলতেছেন, তোমার মধ্যে দুইটা গুণ আছে, দুইটা আদর্শ আছে। এই দুইটা আদর্শ, দুইটা গুণ থাকার পরেও মানুষ তোমাকে আগুনে জ্বালায় কেন? তখন গাছ বলতেছে, ও শিবলি, আমার মধ্যে একটা মারাত্মক দোষ আছে। দুইটা গুণ যেমন আছে, একটা মারাত্মক দোষ আছে। আওয়াজ দিয়ে বলেন, গুণ কয়টা? দোষ কয়টা? গুণ দুইটা কি? একটা হচ্ছে সবর আর একটা হচ্ছে দয়া। দোষ কয়টা? একটা। সেটা কি? অহংকার। সেটা কি? অহংকার। কি অহংকার? গাছের কি অহংকার? গাছের স্বভাব হচ্ছে, গাছ বলতেছে, আমি সর্বদা উপরে উঠতে চাই, আমি সর্বদা উপরে উঠতে চাই, নিচে নামতে চাই না। আমাদের গাছের স্বভাব হচ্ছে উপর দিকে উঠা। এই উপর দিকে উঠাটা, নিচের দিকে নত না হওয়াটা আমাদের অহংকার। সেই জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে বলেছেন, তোমরা যদি জ্বালাতে চাও আগুনে, গাছকে জ্বালাও। অহংকারের কারণে। বুঝা যাচ্ছে? অহংকার পতনের মূল। বলেন, অহংকার পতনের মূল। ঠিক না? বলতে চাইছিলাম, আমি আপনাদের সামনে একটা, আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছিল খাতমে নবুয়ত। আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান চলে আসতেছেন, প্রধান মুফাসসির, প্রধান মুরব্বী হুজুরজি মঞ্চে চলে আসতেছেন। আমি সংক্ষেপে 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে চাই। খাতমে নবুয়ত এটা আমাদের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত একটা বিষয়, মনে রাখবেন। বলেন, আমার মুখে মুখে স্লোগান দেন, বলেন সবাই একসাথে বলেন, নবীর পরে নবী নাই, এই কথাতে সন্দেহ নাই। নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। নবীর পরে নবী নাই, এই কথাতে সন্দেহ নাই। আচ্ছা, সন্দেহ আছে না? আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। একসাথে বলেন, সর্বশেষ নবী। বলেন, সর্বশেষ নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এটা আমাদের ঈমান, এটা আমাদের ঈমান। আপনি কাদিয়ানীদের থেকে জিজ্ঞেস করবেন যে আপনাদের কলিমা কি? তাদের কোনো কলিমা নাই। আমাদের তো কলিমা আছে। আল্লাহ যত নবী রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, প্রায় নবী রাসূলদের জন্য এক একটা উপাধি আছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আদামু সফিয়ুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
নূহ নজিয়ুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুসা কালিমুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রূহুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কাদিয়ানির গোষ্ঠী তোমরা বলো তোমাদের নবীর কলিমা কি? কলিমা বলতে পারবে না। এবং এটা হচ্ছে যুক্তির নিরিখে, যুক্তির আলোকে। আরেকটা যুক্তির কথা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। প্রধান মুরব্বীকে বসায় রাখিয়া আলোচনা করা এটা বেয়াদবি, এটা অমানবিক, এটা সুন্দর হয় না। সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিচ্ছি। দেখেন, যত নবী রাসূল আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সমস্ত নবী রাসূলের নাম মুফরাদ। সমস্ত নবী রাসূলের নাম কি? মুফরাদ, এক কলিমা। সেখানে দুই কলিমা নেই, মুরাক্কাব নয়, জুমলা নয়। দেখেন, আদম এক শব্দ, বলুন না আদম এক শব্দ না? আদম, শীস, ইদ্রিস, নূহ, দেখুন না এক শব্দ না? নূহ, ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, মুসা, ঈসা, মুহাম্মদ, কয় শব্দ? এক শব্দ। কাদিয়ানীদের নবীর নাম কি? গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। গোলাম আহমদ, বলো না গোলাম আহমদ। ওখানে কয় শব্দ? আর কি আপনারা বুঝতেছেন না? কয় শব্দ? গোলাম আহমদ কয়টা হলো? দুইটা। হযরত শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে যখন গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন জিজ্ঞাসা করতেছেন, আমাদের সমস্ত নবীদের নাম তো মুফরাদ, তোমার নাম মুরাক্কাব কেন? সে বলতেছে, আমার আসল নাম আহমদ, আমাকে এমনি মানুষ গোলাম আহমদ বলে, কিন্তু আসল নাম কি? আহমদ। শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহ বলতেছেন, আমার নাম আতাউল্লাহ, ঠিক আছে, তোমার নাম যখন শুধু আহমদ, আমার নাম আতাউল্লাহ থেকে আতা বাদ দিলাম, আমার নাম এখন আল্লাহ, আমি আল্লাহ তোমার নবুয়তি ক্যান্সেল করে দিলাম। কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং বলেন, নবীর পরে নবী নাই, এই কথাতে সন্দেহ নাই। এটা আমাদের ঈমান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পর্যন্ত যে কথাগুলো বলার তৌফিক দান করলেন, বক্তা শ্রোতা সবাইকে বুঝে সুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।